وتعاملنا يا مولانا معاملتك أهل الخير وتحفظنا في ديننا أبداننا أنفسنا وأهلنا وأولادنا من معنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضيارنا كولي كل خير وتفضل بكل خير ورزق الخير برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من شفاعتك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شفاعتك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من شفاعتك والنار يا عالم سر منا نتنك سر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حسبنا يا عالم سر منا نتنك سر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حسبنا يا عالم سر منا نتنك سر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حسبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل بنا في منازل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا في منازل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل بنا في منازل إنك لطيف لم تزل بنا والمسلمين يا من الخائفين منا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا من الخائفين نجنا مما نخاف يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا مناجي الخائفين نجنا مما نخاف دعوهم بها صلاة الله وتحية بها صلاة وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلى الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا وارزقني فهما صادقا نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بقضائك وترضى بقضائك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Hadirin mukarram muhtaram yang sama kita hormati, kita muliakan, kita cinta dan kita banggakan segenap dengan pengurus makmuran kemaslahatan Mushola Al-Kausar, khusus DKM kita juga staf jajaran pengurus yang lain dan juga kepada segenap jemaah sholat maghrib di tanggal masuk sudah tanggal 10 ya, setelah beduk maghrib tadi masuk sudah tanggal 10 bulan Muharram, yaitu yang kita kenal dengan istilah Asyura. Maka dihendaknya besok kita untuk bisa berpuasa di hari esok, hari Senin. Jadi besok pahalanya banyak tuh.
pahala Senin Kamis dapat, pahala Asyura dapat. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, ahsibu, ya, kata Rasulullah, maka ahsibu yaghfiru sanata qablahu. Kata Rasulullah, siapa yang berpuasa di tanggal 10 Muharram, maka ya, dia akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang telah dia lalu itu ya bagi kita yang berpuasa di tanggal 10 bulan Muharram atau kita kenal dengan Asyura. Ya, juga harusnya di Tasu'a, tapi siapa yang nggak puasa di hari ini Tasu'a, maka kalau besok puasa di Asyura, hendaknya kita puasa lagi di tanggal 11-nya. Kalau bisa, kalau nggak paling nggak kita puasa Asyura. Ya, paling minim. Ya, insya Allah kita diberi kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan istiqomahan untuk bisa menggapai ya ibadah-ibadah yang khusus, ya, yang hanya berulang setahun sekali. Ya, Asyura ini tidak seperti Senin Kamis yang berulang setiap minggu. Ya, ini cuma kita bisa ketemu setahun sekali. Sampai Nabi Muhammad bilang, kalau umur saya sampai ke tahun depan, maka saya akan puasa di tanggal 9. Karena di tahun itu Nabi puasa di tanggal 10 dan 11. Ya, di tahun itu Nabi puasa di tanggal 10 dan 11. Tapi kata Nabi, kalau tahun depan ya saya hidup, saya masih panjang umur, maka saya akan puasa di tanggal 9 bulan Muharram. Ternyata setelah Muharram itu ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Muharram di akhir Muharram mau masuk Safar, Nabi udah sakit. Ya, ditinggal masuk tanggal 1 Safar sudah mulai. Ya, sakitnya Nabi Muhammad SAW tambah naik. Ya, tambah demam sampai puncaknya masuk bulan Rabiul Awal. Ya, sampai Nabi sudah diikat kepalanya. Ya, menahan rasa demam, rasa sakit yang beliau rasakan. Ya, sampai pada suatu hari beliau pun mengisyaratkan untuk sholat berjamaah waktu subuh dipimpin oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, walaupun pada akhirnya beliau keluar. Ya, saking nggak mau ketinggalan sholat berjamaah sampai dipopong Rasulullah, sampai dipapai. Nah, jadi ternyata di bulan 2 bulan selanjutnya Nabi Muhammad telah wafat. Nah, artinya itu isyarat buat kita, paling enggak ya kita puasa di tanggal 10. Tapi Nabi sangat berangan-angan, sangat punya keinginan besar untuk bisa puasa di tanggal 9. Ternyata udah kita lewatin, ya sudah kita lalui. Mungkin ada yang berpuasa, alhamdulillah, anugerah dari Allah, nikmat dari Allah. Maka sempurnakan besok di tanggal 10 Asyura. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah, melanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Wafi Syarah Al-Banawi. Masih membahas di hadis yang kedua, ya, di hadis yang kedua. Ya, kemarin kita telah menceritakan bagaimana keadaan ya taklim ketika itu di hadapan Nabi besar Muhammad SAW, sahabat bersama Rasulullah. Ya, sahabat ini kalau taklim bersama Rasulullah itu luar biasa khusyuknya, ketenangan mereka, kekhusyuan mereka. Ya, bagaimana mereka menyimak ilmunya Nabi besar Muhammad SAW dari setiap kalimat, setiap kata, dari setiap bahasan itu sangat diteliti didengarkan oleh para sahabat yang Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga kemarin diceritakan sampai-sampai ada orang datang sampai duduk di depan Nabi, mereka itu bisa dibilang nggak sadar. Ya, mereka terkaget gitu. Sampai orang datang itu maju berdua sampai di depan Nabi, mereka tidak sadar. Kenapa? Karena saking khusyuknya mendengar apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, sampai orang tersebut bertanya tentang Islam, dijawab sama Nabi, bertanya tentang iman, dijawab sama Nabi, bertanya tentang ihsan, dijawab sama Nabi besar Muhammad, ditanya tentang hari kiamat. Ya, akhirnya Nabi katakan, "Man mas'ul anha bi'alam minas sa'il." Ya, yang bawa pertanyaan lebih tahu
yang menjawab pertanyaan ini tidak jauh banyak tidak jauh lebih tahu daripada yang bertanya. Akhirnya laki-laki tersebut bertanya lagi, kalau begitu berikan aku ya Muhammad apa tanda-tandanya. Maka Nabi jawab tanda-tandanya hari kiamat. Itu yang akan kita bahas di malam hari ini insyaallah. Kemudian akhirnya Sayyidina Umar pun kata beliau sebagai perawi hadis, ya, sebagai periwayat hadis, Sayyidina Umar mengatakan fala bistu maliyan, setelah beberapa hari aku masih dalam tanda tanya, ya siapa laki-laki tersebut yang datang tiba-tiba bisa ada depan Rasul, duduk dengan akhlaknya, dengan adabnya, ya, di hadapan Rasulullah SAW dengan pakaian yang begitu rapi, ya, dengan rambut yang begitu rapi, ya, dengan keadaan yang luar biasa. Ya, maka Rasul pun memanggil Sayyidina Umar. Kata Rasulullah SAW, ya Umar, atadri manis sa'il? Ya Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya kemarin yang waktu kita lagi duduk taklim? Kemudian qultu Allah wa rasuluhu a'lam, aku mengatakan Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Maka Rasulullah mengatakan fa innahu Jibril, sesungguhnya yang datang itu malaikat Jibril, atakum wa yu'allimakum dinakum, dia datang sengaja, ya, untuk memberikan pelajaran terhadap agama kalian, kata Rasulullah SAW. Jadi dari sini juga bisa diambil kesimpulan kalau misalnya di majelis, ya di majelis ini ketika guru mengatakan ada yang bertanya, nggak ada yang mau nanya nih, ya kita ada satu ilmu yang kita udah tahu nih jawabannya, kita tanyakan ke guru supaya berbagi ilmu dengan yang lain. Seperti malaikat Jibril datang ke Rasulullah, bukan dia nggak tahu tentang Islam, bukan dia nggak tahu tentang iman, bukan dia nggak tahu tentang ihsan, bukan juga dia nggak tahu tentang hari kiamat, dia tahu tanda-tandanya. Ya, malaikat Jibril tahu, tapi kenapa beliau bertanya kepada Rasulullah? Kata Rasulullah, atakum wa yu'allimakum dinakum. Dia datang bertanya, pertanyaan itu untuk kalian belajar. Ya, itu diantara ya, tata cara juga gitu ya, ada di majelis ilmu yang Nabi besar Muhammad SAW. Baik, kemudian dibahas tentang Islam. Ya, di sini ahamiyatuh kita sedikit lewat ya. Di sini cuma diterangkan ahamiyatuh, kepentingan atau poin terpenting dalam kajian hadis itu, yaitu di sana di hadis ini dikatakan oleh Ibnu Daqiqul Eid, dikatakan Ibnu Daqiqul Eid. Ini ada ulama yang bernama Ibnu Daqiqul Eid. Daqiqul Eid itu artinya terigu hari raya. Kenapa di ulama besar dinamain Ibnu Daqiqul Eid? Ya, anak daripada tepung hari raya, terigu hari raya. Karena ada sejarahnya. Ya, Ibnu Daqiqul Eid ini beliau punya istri dari Ramadan tanggal 1 nanyain terigu. Ayo Daqiqul Eid, mana terigu buat hari raya kita, buat masak. Ya, sedangkan dia ini orang yang terkenal kalau ngajar itu tanpa pamrih. Digaji syukur, nggak digaji ya udah. Ditanya. Tiba saatnya khatib Idul Fitri, ya dia naik mimbar, nggak sengaja ucap Daqiqul Eid gitu dia. Ya, dia lagi ceramah enak-enak, tiba-tiba otaknya sedikit teror. Itulah gara-gara istrinya, ya kan diomong terus, kesebut tepung hari raya katanya. Daqiqul Eid gitu ya. Maka dari situ ya beliau dinamakan Ibnu Daqiqul Eid. Ya, seorang ulama besar, ya ulama besar aja bisa begitu begininya, apalagi kita. Tampang-tampang juga dia. Nama bini udah pasti ruwet dah tuh. Cuma ketika kita bisa sabar, ya kita bisa mengarahkannya, terus bisa kuat untuk bisa membawa istri kita biar akhlaknya lebih baik, ibadahnya lebih kuat, itu yang sangat dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kata Nabi Muhammad, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasulullah, sebaik-baik lelaki di antara kalian yang paling hebat bisa menjaga keluarganya, paling baik sama keluarganya, dan saya adalah orang yang paling hebat menjaga keluarga saya. Ya, Siti Aisyah itu bukan orang yang gak suka ngambek. Siti Aisyah kalau marah serem, ngamuk serem, banting piring pernah bisa ditahan kan? Siti Aisyah banting piring.
Pernah cerita nggak? Yang apa namanya, Siti Aisyah lagi belajar masak, tiba-tiba ada istri yang satunya lagi bawain lauk ke rumah Rasulullah SAW. Itu kan istri Aisyah saking cemburunya dibanting piringnya. Artinya bukan berarti ketika kita punya istri itu dia nggak boleh ngambek, nggak boleh marah. Ya kadang kecapean mereka, kesibukan mereka ngurus anak segala macam, sehingga ada rasa letih ya, amarah. Karena memang wanita itu begitu. Ada sifat marahnya, kadang ada egonya, ada sifat mau menang sendiri. Itu emang ada seperti itu. Ya, cuma bisanya kita semakin hebat kita menjaga perasaan dia, maka itulah sesungguhnya kita sebagai imam di rumah tangga kita. Baik, kemudian Lughatul hadis kita nggak usah terjemahin, ya, karena bahasa dalam hadis tersebut intinya ya sudah bisa kita terjemahkan dari hadis yang bakal kita bahas. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fikul hadis wa ma yursyad ilaihi. Ma huwal Islam? Di situ dikatakan, Nabi Muhammad ditanya apa sih Islam? Kata Nabi Muhammad, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah. Ketika engkau ya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Apa maksud mengatakan la ilaha illallah? Ya kan nafyun, al-isbat ba'da nafyin. Al-isbat ba'da nafyin sabatun wa tahqiqun katanya. Ya, ketika ada kata tidak, ya la kan artinya tidak. Ada kata tidak, kemudian didatangkan kalimat isbat, penetapan. Tidak ada Tuhan selain Allah, penetapan kan. Yang pertama kita mengatakan la, yang selanjutnya kita mengatakan penetapan. Kecuali Allah itu namanya tahqiq. Itu namanya satu pengakuan yang murni. Ya, kayak bahasa gini. Orang alim gak ada, cuma guru doang. Itu ya Pak, bahasa begitu. Artinya apa? Pentahkikan. Ya, keyakinan yang luar biasa kepada guru, begitu juga kita. Ya, makanya ketika kita mengatakan la ilaha, itu kita buang semua tuh. Yang katanya dia Tuhan di dunia ini, ya itu kita buang semua. Ya, di hati kita tiadakan. Baru nanti ketika illallah kita hadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali engkau ya Allah. Artinya bahasa gampangnya tidak ada di dunia ini yang patut disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Karena Islam itu pada dasarnya adalah inqiyad. Islam itu inqiyad. Inqiyad apa inqiyad? Inqiyad itu patuh, tunduk lima ja'a bihin Nabi, dengan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ya, karena Nabi Muhammad ya wa anna alaihi wasallam shadiq fi jami'i ma akhbara bi anillahi ta'ala. Karena Nabi Muhammad telah menyampaikan semuanya yang harus disampaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tentang akhirat, Nabi telah sampaikan sirat, mizan, haud, barzakh, wa ghairu dzalik min umuril akhirah, dan selain dari urusan-urusan akhirat, dari azab kubur, nikmat kubur, pertanyaan malaikat munkar dan nakir telah Nabi sampaikan. Betul ya? Udah Nabi sampaikan tentang Islam. Ya. Kemudian Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Setelah kita syahadat, kemudian selanjutnya kita mendirikan salat kata Rasulullah. Ini af'al ya. Kalau yang namanya rukun Islam itu berkaitan dengan anggota badan. Ya kan? Syahadat dengan lidah, salat dengan badan kita. Ya, salat. Puasa dengan badan kita, zakat dengan harta kita, haji badan dan harta. Ya, badan juga harta. Itu kalau ibadah haji. Nah, kalau sholat itu bagaimana? Apa yang dimaksud sholat? Ya, kata Nabi Muhammad, wa tuqimas sholata, dan engkau mendirikan sholat. Ya, bi arkaniha wa syurutiha, engkau mendirikan sholat dengan rukunnya, dengan syarat sahnya, dengan adab akhlaknya di dalam sholat. Bukan sekedar kita datang ke masjid, habis itu kita takbir, ikutin imam, selesai salam, kita salam. Setiap hari hanya begitu sholat kita, nggak cukup sampai di situ. Karena kita setiap hari harus terus perbaiki. Sudahkah sempurna rukun sholat kita? Ya kan? Rukun sholat itu ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan 17, semuanya benar. Yang mengatakan 13 tumakninah digabung sama rukunnya masing-masing.
Yang mengatakan 14, ya, tumakninah dijadikan satu. Dan semua dari ruku, i'tidal, sujud dan duduk antara dua sujud pakai tumakninah. Itu yang mengatakan 14. Ada yang mengatakan 17. Yang 17 berarti ruku sendiri, tumakninah rukun sendiri. Sujud, i'tidal rukun, tumakninah rukun sendiri. Sujud rukun, di sujud itu ada tumakninahnya rukun sendiri. Duduk antara dua sujud rukun salat, tumakninah di dalam keadaan duduk antara dua sujud itu rukun sendiri. Itu yang mengatakan 17. Ini mau 13, 14, 17 semuanya benar. Yang salah ketika kita sholat nggak ngerti rukun sholat, itu yang salah. Ya amat disayangkan orang bisa sholat ibadah tiap hari dia ibadah, cuma dia tidak mau memperbaiki rukun sholat dia atau syarat sahnya sholat. Karena syarat sah sholat itu sangat berkaitan, mohon maaf ya, sangat berkaitan nanti dalam kehidupan kita bagi yang bepergian jauh. Dia nanti sholat bagaimana, sholat di kendaraan, sholat di pesawat, sholat di kapal. Kalau dia nggak tahu syarat sahnya sholat, nanti dia bingung. Ya, apakah sholat ini digodok apa enggak? Apakah sholat ini sah atau enggak? Ya, karena sholat di kendaraan itu, kalau dalam bahasan fikih itu sholat di kendaraan. Karena memang sudah dalam keadaan darurat nih, ada uzur ya. Dia harus sholat di kendaraan. Mau turun udah nggak bisa. Kemudian mau wudhu juga udah nggak bisa. Mau tayamum nyari debu udah nggak ketemu. Ya, itu ini aja dia di dinding di jok nggak ada. Mazhab Syafi'i nggak ada debu di jok mobil, itu nggak ada. Kecuali mazhabnya Malik sama mazhabnya Ahmad bin Hanbal. Mazhabnya Imam Malik sama mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau mazhab Imam Syafi'i harus bawa debu, harus debu, benar-benar debu. Artinya kita ngambil, ya kita punya kertas selembar, ya kita taruh tas yang gede, karton gitu, cuma tipis, kita taruh di atas debu, kita lipat, taruh di mobil. Satu saat nanti kita butuh, kita bisa pakai tayamum. Buka, tayamum. Oke. Pukul lagi 2 kali, kan nggak mustakmal kan? Yang mustakmal itu yang diambil. Tempat yang habis ditepuk, mustakmal nggak? Enggak. Ya, yang ditepuk itu diambil debunya, bukan dijatuhin di situ habis dipakai. Paham nggak? Diambil. Masa yang diambil jadi mustakmal? Enggak dong. Yang mustakmal itu dipakai. Nih, nah ini yang mustakmal. Habis itu ambil di situ lagi yang mustakmal ambil. Debunya masih ada. Masih itu satu kertas karton gitu. Kita taruh debu 1 sendok itu bisa buat 40 orang. Kalau kita sendiri bisa 40 kali kita pakai. Ya. Hukumnya apa tuh? Orang sholat dengan tayamum di kendaraan dengan uzur, dia nggak bisa wudhu dan dia nggak bisa turun karena macet parah nih. Kalau turun di belakang bisa ngamuk, ada maju dikit-dikit gitu. Hukumnya apa? Hukumnya sholatnya sah. Ya sholatnya sah, artinya sah, cuma dia wajib ada wajib mulai. Yang penting sahnya di situ dia tidak dosa, paham nggak? Gugur dari dia dosa ninggalin sholat di waktunya. Tuh, dia harus tahu dulu. Terus bagaimana dia bisa seperti itu? Maka dia harus tahu rukun sholat. Kan syarat sahnya sholatnya menghadap kiblat. Mobil dia nggak menghadap kiblat kan? Berarti ada syarat sah sholat yang kurang. Paham nggak? Cuma karena uzur tetap sah. Cuma orang yang sholat dalam keadaan uzur seperti itu, syarat sahnya sholat kurang 1, dia tetap sah. Sahnya itu untuk supaya dia tidak dosa. Tapi nanti ketika dia punya waktu senggang, jadi nggak ada alasan ninggalin sholat pada waktunya. Gitu. Ya, kecuali misalnya setelah kita pahami itu bahsul masail yang kita dapat sekarang dari NU daerah Jawa Tengah, khususnya Pantura itu, ternyata arah mobil bis itu arahnya ke barat, arahnya ke kiblat. Ya, arahnya ke kiblat. Jadi sebenarnya kalau sepanjang jalan Pantura itu kita sholat, itu arahnya ke kiblat. Jadi kalau kita punya wudhu itu sudah enak. Ya, kalau kita punya wudhu, sholat kita sah dan tidak perlu diada. Kenapa? Karena sholatnya lengkap. Ngadap kiblat, menutup aurat, ya. Kemudian dia punya wudhu, dia tidak ada fardu-fardu yang ketinggalan dari sholatnya
semuanya terhindar dari hal yang membatalkan sholat, ya kan? Lengkap. Nah itu hadirin rahimakumullah. Itu yang dimaksud dengan mendirikan sholat. Jadi kajian tentang sholat itu luas banget, wah panjang banget. Dari tentang air, nanti dari tentang safarnya, tentang musafir, ada safar tawil, ada safar qasir, ada safar yang panjang. Safar yang panjang itu safar yang marhalaten. Marhalaten itu berarti 84 kilo. 84 kilo berarti kita sudah boleh jamak dan qasar. Ada safar qasir. Safar qasir itu safar yang penting dia sudah keluar dari sul, batasan kecamatan dia. Dia keluar itu sudah musafir. Safarnya namanya safar qasir, pendek. Misalnya dari sini kita dari Cikarang ke Jakarta itu sudah musafir, sudah boleh jamak, tapi nggak boleh qasar. Kayak Irwan, Ridwan, sholat pekerja jamaah musik itu kan udah bisa jamak. Nanti pulang maghrib, sholat di pom bensin sekalian jamak sama isya, sampai rumah itu enak tinggal tidur. Jangan sok-sokan, bentar aja di rumah gue kuat. Ini orang-orang yang sok, dikasih rukhsah sama Allah, dikasih keringanan tapi nggak dipakai. Padahal dikatakan innallaha yuhibbu ayya'khudha rukhsah. Allah itu zat yang paling senang ketika ngasih keringanan ke hamba, hambanya pakai. Itu Allah senang banget. Ya, yang penting tahu ilmunya, ya, tahu batasannya. Ini boleh, ini nggak boleh. Makanya kan nanti kalau kita bahas masalah qasar, jamak qasar, dia harus tahu ilmu di antara syaratnya yang 7. Salah satunya dia harus tahu benar-benar dia itu boleh qasar. Ya kan? Karena ada orang, mohon maaf nih, kita dari sini pulang kampung seminggu, misalnya gitu kan ya, dengan PP-nya. Itu ketika udah sampai di kampung, kita sudah tentukan waktu. Pokoknya kita pergi dari hari Senin, pulang Senin lagi di sini buat masuk kantor. Berarti ketika kita sampai di kampung itu kita bukan musafir, itu namanya mukim. Orang mukim udah nggak boleh jamak, udah nggak boleh qasar. Harus dipahami. Dia bilang, oh saya masih musafir nih, kan pulang kampung. Kampungnya sholat qasar, jamak qasar. Nggak tahu ilmu. Ente sudah menentukan sesuatu yang ditentukan 4 hari murni. Pergi pulangnya nggak dihitung. Pergi Senin, belum. Berarti dihitung dari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Berarti sudah 4 hari. Kalau ente udah niat seperti itu, kapan ente sampai? Ada yang berpendapat, entar sampai saya 4 hari di sini baru saya nggak boleh lagi. Salah itu pemahaman seperti itu. Pemahaman seperti itu salah. Kalau sudah ditentukan 4 hari, murninya di sini tinggal, maka kapan dia sampai dia mungkin. Seperti santri di pondok pesantren, mana ada dia sampai pesantrennya tiba-tiba dibolehkan ke gurunya jamak qasar. Selama 4 hari itu boleh jamak qasar, nggak boleh. Kapan dia sampai di pondok, dia kan niat mukim di situ. Paham ngerti ya? Nah, kecuali 4 hari, 4 atau lebih dari 4 hari, yang penting pindah-pindah. Solo, Semarang, baru 2 hari di Solo, pindah ke Semarang, ke rumah bibinya. Dari rumah bibinya pindah lagi ke mamahnya lagi ke Solo lagi 2 hari. Dipanggil aja bibinya sehari. Pindah-pindah seperti itu, walaupun sama daerahnya Jawa Tengah, misalnya begitu ya. Lebih dari 5 hari, mau lebih sebulan nggak apa-apa. Yang penting tidak menetap di satu tempat 4 hari. Itu masih bisa jamak dan qasar. Yang penting safarnya 84 itu masalah dalam tuqimus sholat, mendirikan sholat. Makanya orang sekarang kenapa kadang-kadang merasa berat mau sholat? Karena dia nggak tahu padahal sholat itu gampang banget. Di motor aja kalau emang udah bener-bener nggak bisa segala macam bisa sholat. Macet parah nih nggak bergerak. Kalau dia udah mau mana nggak bisa ngapain. Asal udah mau habis waktunya. Melihat jam 5:30 ya udah. Niat sholat. Apa niat sholatnya? Sholat menghormati waktu. Sholat menghormati. Bagaimana cara niatnya? Ya saya sholat itu untuk menghormati waktu. Itu aja bahasa Indonesia. Atau saya sholat untuk dibolehkan. Saya niat untuk dibolehkan sholat fardu. Karena udah nggak bisa tayamum, nggak bisa wudu, nggak bisa. Nggak ada alat untuk bersuci. Ya udah sholat dengan cara seperti itu di depan mata. Allah. Masukin bawa motor sambil motor digigit. Ya kan? Rukunya ya sekedarnya. Kalau itu begini nggak bisa. Rukunya dikit aja ruku. Gitu. Sekedar dikit gitu. Kalau sujud agak demikian. Yang penting patah masih ke depan.
jangan bikin nabrak gitu. Ya, yang penting ya, itu saking mudahnya. Nanti kalau kita udah sampai rumah, orang yang salat dalam keadaan seperti itu namanya tarafri. Godoknya boleh kapan aja. Kapan ente sempet, kapan ente luang, kapan ente ada waktu tuh. Itu kalau tahu ilmunya, sholat itu gampang meminta ampun. Bahkan kalau hujan deras boleh dijamak. Kita maghrib di sini nih datang, tiba-tiba hujan terus, wah, jamak. Yang penting ya dibolehkan jamak dengan isya. Ketika selesai maghrib, ente takbir untuk isya niat jamak masih hujan. Tahu nggak? Ya enggak? Sebelum takbir untuk isya udah berhenti hujannya, ya nggak bisa jamak. Tahu nggak? Boleh jamak itu kalau kita udah selesai maghrib, qomat lagi buat isya, ya kan? Kemudian takbir atau ihram, satu rakaat hujan berhenti, terusin, sah salatnya berjamak. Ya. Kenapa kok boleh orang boleh jamak ketika ketika hujan deras? Karena ditakutkan nanti kita nggak bisa jamaah lagi di sini, udah pada malas. Ya masing-masing udah ngerengkut di rumahnya, kedinginan apa segala macam. Ya kan, maka dibolehkan namanya muqaddimatu fil matar, menjamak dikarenakan hujan deras. Ada kemudahan di situ. Padahal yang musafir, nggak dalam keadaan bepergian, tapi kan hujan deras, boleh. Intinya kita terus belajar, kita terus baca, kita terus mau duduk di majelis ilmu, kita terus mau mendengar, kita terus mau mengkaji. Insya Allah sedikit demi sedikit ya kita memperbaiki Islam kita, iman kita, ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya rukun Islam itu mengamalkan diri dengan anggota badan, rukun Islam. Iman itu dengan hati kan. Di hati ini nggak boleh keluar rukun. Kita meyakini Allah itu ada. Ya, adanya Allah itu tidak sama seperti makhluk. Itulah yang sifat 20. Ya kan? Allah Maha Mampu, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha Berkehendak. Ya, kita beriman dengan malaikat, kita beriman dengan kitab-kitab. Betul Injil itu ada, betul Zabur itu pernah ada, betul ya betul pernah ada, bukan berarti yang ada itu betul. Maka bukan berarti yang ada sekarang itu betul, tapi betul Injil pernah ada, Zabur pernah ada, Taurat pernah ada, tapi perlu dipahami semua kitab samawi tersebut semuanya dihapus oleh Allah, syariatnya disempurnakan dengan Al-Quran. Jadi semua kitab walaupun misalnya benar itu Injil yang dulu udah nggak berlaku setelah adanya Al-Quran. Itu keyakinan iman kita di sini, paham nggak? Iman kita tentang hari kiamat, iman kita tentang apa namanya qada dan qadar, ketentuan. Ada baik itu dari Allah, ada buruknya itu juga dari Allah. Kalau kita punya keimanan, rukun iman yang 6 sebenarnya itu benar-benar pantek di sini. Jadi kejadian mau jelek, mau buruk, semuanya kita sandarkan kepada Allah. Jadi kita nggak pusing. Yang salah itu kita beribadah kadang-kadang rukun Islam yang berjalan, tapi rukun imannya ada yang kurang. Ya kadang-kadang qadar itu kita masih berat di situ. Dikatain tetangga, oh itu memang dia. Kita kadang-kadang menduakan Allah. Seakan-akan tetangga ngatain kita, emang tetangga sendiri yang membuat kata-kata itu, kata-kata kotor tersebut, fitnah tersebut. Padahal kalau kita tarik ketentuan semua qadar, ketentuan dari Allah itu pahit dan manisnya kehidupan di atas muka bumi ini semuanya merucut ke takdir Allah. Semuanya dari Allah. Jadi baik buruk dari Allah. Makanya kalau kita kata tetangga, oh ya Allah, mudah-mudahan ujian yang kau berikan ini saya bisa sabar. Bisa sabar ya Allah. Minta kekuatan dari Allah, bisa sabar. Tapi kalau sudah menisbatkan keburukan kepada orang yang berbuat buruk, itu udah salah. Iman itu udah salah. Ya kan kalahnya kita di situ ketika menisbatkan keburukan kepada orang yang berbuat buruk. Makanya kan kalau kepada orang ahli maksiat, orang-orang ahli hati, di antara Umar bin Habib, kita pernah dengar dari Umar bin Habib. Umar bin Habib bilang, saya membenci kemaksiatan, tapi saya tidak pernah benci sama orang yang berbuat maksiat. Kemaksiatannya saya benci, tapi orangnya enggak. Kenapa? Satu saat dia cuma seperti eskalator kata beliau. Saya sekarang lagi di atas, tapi tiba-tiba saya dikasih sama Allah eskalator yang ke bawah, sedangkan dia dikasih sama Allah eskalator yang ke atas.
Kemudian bertukarlah peran saya dengan peran dia, kata Umar bin Hafid. Ya Allah, ini sama banget ceritanya tentang Tuan saya Abdul Qadir Jailani kan, yang ketemu orang mabuk di pinggir jalan, cuma bicara pakai hati doang, ya kan, pakai hati nih orang mabuk ngomong, mampu nggak Allah? 3 kali, mampu nggak Allah? Yang pertama saya Abdul Qadir dijawab sama beliau, mampu, Allah mampu. Yang kedua mulai lesu saya Abdul Qadir Jailani, Allah mampu. Yang ketiga nggak kuat jawab, jatuh pingsan. Tuan saya Abdul Qadir Jailani. Murid-muridnya bingung, kenapa nih guru pingsan? Katanya diterangin dalam keterangan pelajaran beliau, ada seorang yang mabuk di pinggir jalan itu nanya sama dia, apakah Allah mampu untuk menerima tobat saya dengan dosa yang begitu banyak seperti ini? Kata Tuhan saya Abdul Qadir Jailani, Allah maha mampu. Tanya yang kedua, apakah Allah mampu untuk menjadikan saya seperti engkau? Kata Tuhan saya Abdul Qadir Jailani, Allah maha mampu. Yang ketiga bikin saya Abdul Qadir Jailani pingsan. Kenapa? Karena dia bertanya, apakah Allah mampu menjadikan kau seperti saya sekarang? Pingsan Tuhan saya Abdul Qadir Jailani. Kenapa dia pingsan? Tauhidnya luar biasa. Dia tahu takdir di sini. Dia tahu dia sekarang jadi wali Allah karena Allah yang ngangkat. Tapi satu saat Allah rubah dia jadi orang kafir, Allah rubah dia jadi orang fasik, Allah rubah dia jadi tukang pemabuk. Dengan mudahnya Allah rubah. Makanya ketetapan kita bisa sholat itu Allah yang menetapkan hati kita masih mau sholat. Ketetapan kaki kita mau ke musola itu Allah yang memberikan kekuatan kaki kita terus bisa melangkah ke musola. Ketetapan telinga kita nggak jeli dengan azan itu Allah yang membersihkan telinga kita sehingga tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, kemauan tubuh kita dengan rukun Islamnya bergerak, keimanan kita menarik kita, mendorong kita, kemudian sampai di masjid tinggal memperbaiki ihsannya kepada Allah Subhanahu. Nah, sampai di situ kajian kita. Kalau ada yang mau nanya? Kita azan. Ada yang nanya? Hanya asal sholat ya. Karena kan orang biasa juga pernah ngalamin ya. Jarak sholat maksudnya dulu sebelum dapat coba dapat hidayah. Masa jahiliyah gitu ya? Masa jahiliyah. Gitu. Jadi saya sering gini sholat maksudnya ya itulah melalaikan lah ibaratnya. Maksudnya yang dulu itu pernah gak boleh gak kita membodohnya maksudnya diganti yang sekarang maksudnya habis sholat bisa lagi boleh gak gitu? Jadi doang. Maksudnya yang dulu kita tinggalin, dahulu pernah kita tinggal. Yang sekarang insya Allah ya kita sholat bergantikan yang masa lalu gitu. Boleh gak bisa? Kalau puasa kan ada fidyahnya ya. Iya. Kalau puasa ada fidyahnya, tapi kalau sholat nggak ada. Kalau sholat itu nggak ada fidyah, tapi harus digodok. Digodok itu dengan kita. Misalnya kita, bagaimana sih cara menggodok sholat dari masa kita dulu yang sering kita tinggalin? Kata ulama harus ditentuin dulu jumlahnya, biar nggak ragu nanti ngerjainnya. Contoh, itu aja kira-kira berapa tahun masa jahiliyah kita nih? Oh saya baru benar-benar rajin ini di umur 30. Dari akhir balik 15 sampai umur 30. Oh itu huru hara, sholat huru hara ya misalnya begitu. Hitung aja dalam 1 tahun berapa sholat zuhur, berapa sholat asar, berapa sholat maghrib, isya dan subuh 5 waktu. Hitung secara rata-rata 5 misalnya. Berarti 5 kali 15 berarti 70 nih. 75 waktu, 75 dari setiap waktunya. Zuhur punya utang 75, asar punya utang 75, begitu aja itu. Nanti kapan kita sholat? Jadi kita pastiin. Jadi tinggal dihitung satu kata ulama. Kenapa? Karena itu membuat hati kita tenang. Ketimbang pengen bodoh, masih berapa yang utang saya ya? Paham nggak? Nah, jadi ditentuin dulu berapa rata-rata kita tinggalin, ditentuin baru dibuat catatan. Itu orang subhanallah kayak begitu. Itu orang kalaupun nanti meninggal, sholatnya belum kegodok semua, itu sudah kata ulama sudah termasuk membayar semua sholatnya. Ya, karena niatnya sudah sampai kepada Allah. Adapun af'al kan ada takdir Allah yang menentukan. Ya, adapun af'al ada takdir Allah yang menentukan. Tapi niat, kata Nabi Muhammad, niat lebih baik daripada amal. Karena niat itu gak ada niatnya. Wallahu a'lam. Sudah? Pan, jalan-jalan. Hah? Ridwan, gak ada yang tanya? Baik, ditutup dengan bacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hidayah, pintu taufik, pintu untuk semangat kita memperbaiki Islam kita, iman kita, salat kita, ibadah kita, semua aktivitas kita yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah, atas dasar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya, kesehatannya, kemurahan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai detik hari ini kita masih bisa beraktivitas, masih bisa melakukan hal-hal yang bisa kita lakukan untuk keluarga kita, anak kita, istri kita, khususnya juga buat pribadi kita. Mudah-mudahan hal ini semua tidak keluar dari taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Semakin baik, semakin ikhlas, semakin santun, semakin kuat Islamnya, semakin kuat imannya, semakin baik ihsannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan di hati ini istiqamah, membuat di hati ini kekuatan istiqamah fil ibadah, fil ta'at, wa fi tarkil maksiat, wa fi tarkil munkarat, dalam ketaatan dan dalam meninggalkan kemaksiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wa'fu 'anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij al-muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.